फाजिल्का के सीमावर्ती गांवों में बहने वाली सतलुज नदी में जल स्तर बढ़ने से इन गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जानकारी के अनुसार यहां बहने वाली सतलुज नदी में जल स्तर बढ़ने से सीमावर्ती गांवों की सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। सरहदी गांवों में रहने वाले लोगों का कहना है कि उनके गांवों में बहने वाली सतलुज नदी में अक्सर बाढ़ के कारण उनकी फसल खराब हो जाती है। इस बार भी सतलुज नदी में जल स्तर बढ़ने से सीमावर्ती क्षेत्र के गांवों में करीब 500 से 600 एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। इसके अलावा जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी से और फसलों को नुकसान होने की भी आशंका बनी हुई है। साथ ही उनके मकानों के भी नुकसान हो जाने का डर बना हुआ है। उन्होंने मांग की है कि सरकार द्वारा उनकी फसलों के हुए नुकसान के लिए उचित मुआवजा दिया जाए ताकि उनकी फसलों के हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। इस दौरान उन्होंने सरहदी इलाके में रहने वाले किसानों को हो रही परेशानियों के बारे में भी बताया। वहीं इस मौके पर सीमावर्ती गांवों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे तहसीलदार फाजिल्का राकेश कुमार ने कहा कि वे बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती गांवों में करीब 200 से 400 एकड़ फसल में पानी भर गया है। हालांकि उन्होंने स्थिति को नियंत्रण में बताया है। एक तो मुद्दा है भी साड़ी जड़िया जमीना ने ये साडे असी तो बंकों च पैसे भर के बोडे हो गए, असी करजाई हो गए ते साड़ियाँ जमीना तोड़ियां गईयां ने ते इनका कोई हल हाले तक नहीं किया गया। ते असी गरीब की करिए, अगे तो बहुत औखियां कराइयां सी ते वो सरकार तोड़तियां। हुण कदी पानी आ जाता है, हुण फसल होर कोई ज़्यादा आ गया तो कोई मेरे डुब जाएगी फसल, होर आंढ गुआंढ डुबेगी ते उनदे विच सानू कोई मुआवजा नहीं मिलता, कोई सानू चीज़ नहीं सरकार देंदी। ये साडी रिक्वेस्ट है भी चलो सरकार साडे कोई हल करे, ज़मीन का भी हल करे। जो असी पैसा भरिया है, असी बहुत तंगी ना पैसा भरिया जिहड़ा साडा साड़ियाँ जमीनां तोड़ दित्तियां गईयां। हुण हो गया होना 500-600-700 किले का हो गया होना उत्तों लैके ते वो शाम तक हो हाँ शाम तक होर भी वधी जांदा पानी, हो सकता भी होर भी वधे नुकसान। पिंडा च कोई जंगड़ भैणी दे आ गए इलाका, कोई नीवा नीवा, कोई गलाबे दा आ गया, ढाणियां ढूणियां इंदर सद्दूकियां ते इधर 3 नंबर आ गया। ये नुकसान हो सकता। सानू तो नहीं दिता गया, कहिंदे कि थोड़ियां जमीनां नहीं मालकी हैगियां ते सानू साडे हक देवणगे तो सानू कोई चीज़ मिलेगी। वो सर इवें है जो 25-30 हज़ार उत्ते खर्चा किले ते करते हैं। वो अज फसल जी डुब गई, कईयां दी डुबी है, साडी भी कोई डुबी है मींह नाल। सरकार हल करे तो सरकार ही कर सकती है, और गरीब बंदा तक कुछ नहीं कर सकता। अज कोई चीज़ लैने असी खाण पीण दी चीज़ां ने इन्नियां महंगियां ने ते असी आदे ढिड नहीं पूरे कर सकते। अबजा कोई 50-60 हज़ार तो दिता जावे जिहदे नाल कोई चलो साडा गुजारा हो सकता है। क्यों लैने देने विच करने आदा ढिड पालना, जो हुण फसल नुकसान होगी तो साडा तो सब कुछ ही गया। जिन्ना चिर जमीन का सर हल नहीं होंदा उन्ना चिकर सानू मुआवजा नहीं। पटवारियां कोल गए सी, तहसीलदारां कोल ही गए सी, वो कहिंदे भी थोड़ी जमीनां ही टुटियां होईयां ने ते असी मुआवजा के नहीं थोड़ा लिख सकते। ते असी तो सर पैसे बहुत भरे ने, साडे कोल दाखले ने, बंकां दे दाखले ने, असी यही साडे कोल तो सबूत है, साडे कोल होर की है। बाकी जो है सरकार नू पता है। बाकी जो सरकार साडे गरीबां दा हल करे ते सानू ये जमीनां दे हक दिते जावन ते असी आदा थोड़े जे चलो जो अगे पानियां दे मार च बहुत सालां तो ही लगे आने, थल्ले ही लगे आने ते बहुत हालात माड़े। मींह ज़्यादा पै जाण तां मार पैगी, जो उपर कोई जिवें हरीकिया पत्तन है या भाखड़ा ते ज़्यादा पानी हो गया तां भी वो छड्ड दिंदे ने पानी। सरकार नूं मंग ये करना चाहने मुआवजा भी दिता जावे। जो आ साडी पुल है मातम नगर दी, ये सर ये उच्ची कीती जावे, चौड़ी कीती जावे। जदों पानी ज़्यादा आंदा है उदों सानू उत्ते टुर के पानी दे विचों लंघना पैंदा, पुल तो भी सानू खतरा रहिंदा लुढ़न। पानी सर हर साल एवें चढ़दा, पानी बड़ा खराब करदा, घरां च जांदा, पिंडां विच ते बहुत बुरे हाल ने। 2-3 वारी मींह पै गया ते अपने उत्ते सामने बंन पाना पवेगा ते पानी पर पिंडां नूं भी नहीं जाएगा तो इधर पिंड सारे डुब जाएंगे। 3 नंबर ढोले वाली बहनी, रेते वाली बहनी, गलाबा
और मातम नगर सारा मतलब कि एरिया डुब जाएगा। 3 चौकियां ने, 75 चौकी और तेजा रवेला और 1 नंबर वाली चौकी, 1 नंबर गट्टी वाली। ਤੇ ਸਾਰੇ BSF ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਤੰਗ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਜਨਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਰਾ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ 500-600 ਕਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਅੱਜ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਵਾਵਾ ਫੁੱਲ ਪਈ ਨੂੰ। ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ 400-500 ਕਿੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 11 ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਮਰਬੇ ਵੀ ਕੁਛ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਦਰਿਆ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਰਾਲੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਉਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਕੁਛ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਘਟ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਸਾਰੇ। ਗਲਾਬੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਰੇਤੇ ਵਾਲੀ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਗਲਾਬੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਢਾਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਗਈਆਂ ਡੁੱਬ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਪੁਲ ਤੱਕ ਹੈ 1.5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਪਾਰ ਪੁਲ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਲਾਲੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਰਾਲੀ ਬਾਹਰ ਮਾਰੀ, ਪਾਣੀ ਟੁੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦੇਵਣ, ਪੁਲ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਪੁਲ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਪੁਲ ਹੈ ਜੀ, 12 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਹੈ। ਲੰਘਣ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆ ਟਰੈਲੀਆਂ ਟੱਪੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸਾਲੇ ਸੁਣਾਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਜਵਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ 5-5000 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਜਵਾ ਦੇਵਣ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਣਾ ਸੀ, ਫਾਲਤੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਘਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ 55,000 ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 60,000 ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਧ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 25-26,000 ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਧ ਤਾਂ ਦੇਵਣ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2 ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਮੈਂ ਐਂਬਲੀ ਦਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਮੇਰਾ ਆਪ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਚੱਲਿਆ ਇਹਦਾ। ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਚੜ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੰਗੜ ਬੈਣੀ ਤੇ ਰੇਤੇ ਵਾਲੀ ਬੈਣੀ ਗਲਾਬਾ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਚੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੜ ਜਾਏਗਾ। ਜੰਗੜ ਬੈਣੀ ਰੇਤੇ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਸਾਨ ਵੀ 50% ਡੁੱਬ ਗਈ। ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਨ 1000 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਏੜਗੜ ਹੋ ਗਿਆ ਰੇਤੇ ਵਾਲੀ ਜੰਗੜ ਤੇ ਗਲਾਬਾ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਸਾਨ 50,000 ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਨ ਵੀ ਗੜ 50,000 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਸਲਾਂ ਬਹੁਤ ਡੁੱਬ ਸਟੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 700-750 ਕਿੱਲਾ ਹੈਗਾ ਪੈੜੀ ਵੱਲੇ ਛੱਡ ਠਾੜ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬੈਠੀ, ਉੱਤੋਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਡੁੱਬੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 300-400 ਕਿੱਲਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੈਣ ਡਾਰੇਗਾ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਡਾਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਸ ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾ ਸਕਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕੁਛ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50,000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਡੁੱਬੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ 2007 ਚ ਮਾਲਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈ ਢਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ 3 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ, ਚੰਗੜ, ਰੇਤੇ ਵਾਲੀ, ਵੱਲੇ ਛਾ ਠਾੜ, ਕੁਰਕਾ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚੇ, ਦੋਨਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਡੁੱਬੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਕੱਚੀਆਂ ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਚੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਰਾ। ਪਾਣੀ ਹਾਰਾ 2 ਫੁੱਟ ਮਸੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ, ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਪੁਲ ਦੇ, ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਿਆ ਹਾਰਾ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮੀਂਹ ਦਾ ਵੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਪਈ, ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੂੰ ਸਾਰਾ। ਆਪਣਾ ਮਾਤਮ ਨਗਰ, ਗੱਟੀ ਨੰਬਰ 3, ਗਲਾਬਾ, ਖਾਜ਼ਰ ਪੀਰ ਕੋਲ, ਤੇਜਾ ਰਵੇਲਾ, ਦੋਨਾ ਨਾਨਕਾ, ਮਹਿਤਮ ਨਗਰ, ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇਕੱਠੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਤਾਂ ਦੋਨਾ ਨਾਨਕ ਮਹਿਤਮ ਨਗਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਲਕ ਪਾਏਗਾ ਤਾਂ ਡਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ
50,000 ਤਾਈਂ 60 ਤਾਈਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ ਪਾਣੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ। DSP ਸਾਹਿਬ, ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ 500-600 ਏਕੜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉਤਰੇਗਾ। ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਏਕੜ ਫਸਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਹਜੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 200-400 ਏਕੜ 'ਚ ਵੜਿਆ ਪਾਣੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੂਸ਼ਾ ਕੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਟ ਬ੍ਰੀਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਰੇਤੇ ਵਾਲੀ ਪੈਣੀ, ਚੰਗੜ ਪੈਣੀ, ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਰ ਕੀ ਸਰ ਕੱਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗਰਦੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ नहीं मिलेगा, सिर्फ मालकी नहीं। फाजिल्का के सीमावर्ती गांवों के अलावा गांव नवा सलेमशाह के सेम नाले में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले साल भी इस सेम नाले के बांध के टूटने के बाद आसपास के निचले इलाकों में रहने वाले घरों को भारी नुकसान हुआ था। इसी तरह इस बार भी तेज बारिश से इस सेम नाले के टूटने का डर बना हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर इस बार भी सेम नाला का तटबंध दोबारा टूटता है तो इससे उन्हें भारी नुकसान हो सकता है। उन्होंने प्रशासन से अपने गांव के सेम नाले के बांध की मरम्मत कराने की मांग की है। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਛੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਖਤਰਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ 10-12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਫਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਰ ਮਕਾਨ ਨੇ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਲਾਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੀ ਮੋਗਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੰਜੂ ਵਸਤੇ ਤੇ ਸਲੀਮਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮੋਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਗੇ ਉੱਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਗੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਗੂ ਕਲਾਲੀ ਅੜ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਗੰਦ ਵਗੈਰਾ ਅੜਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅਗੂ ਰੋਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ।